जो मैंने 16 सोमवार व्रत आरंभ करने को जाउछन्ते सेमाने जो दिन ए व्रत को आपण माने आरंभ करेंगे से दिन सूर्योदय पूर्व उठिबे। सूर्योदय पूर्व जेतबेले आपण माने गाधेइबे से जल रे किछि कला राशि मिसांतु, किछि लुण पकांतु एवं सेई जल रे गाधेकी शिव मंदिर जाइकी संकल्प करंतु जे मु आजिठु 16 सोमवार व्रत आरंभ करने को जाउछि। एवं सही सोमवार ठारू 16टी सोमवार पर्यंत आपण माने व्रत पालन करंतु। जो धर 17टी सोमवार हबो से दिन आपण एहार उद्यापन करिवे। आउ से दिन 16 जोड़ी स्वामी स्त्री को आपण माने निश्चिंत भाव में खाद्य खुइबे। देखिबे आपणकर मनस्कामना निश्चिंत भाव में पूर्ण हबो। नमस्कार, मो मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार भिडियो रे। आजिकार भिडियो रे आसंतु जानिबा 16 सोमवार व्रत विधि विषय रे, किपरि व्रत को आरंभ करिवे, किमिति रखिबे, कौन कौन रही यार विधि, ये सबु जिनस विषय जानिबा। आपण मानकर जेते असुविधा थाउ जीवन रे जदि आपण माने 16 सोमवार व्रत पालन करिवे ताले आपणकर जहाँ भी मनोकामना थिबो, जहाँ भी आपणकर असुविधा थिबो ता निश्चिंत भाव में शिव शंकर दूर करिवे। भोला शंकरंकर ए व्रत पालन करंतु। व्रत पालन कले देखिबे जहाँ भी आपणकर अभाव अछि ताहा निश्चिंत भाव में पूर्ण हबो। कहीं महादेव होउछंती भोला। महादेव को पूजा कले महादेव निश्चिंत भाव में आपणकर मनस्कामना को पूर्ण करिवे। एकमात्र एमिति ठाकुर होउछंती भोला जे कि मात्र टिके जल रे ही संतुष्ट हुअन्ति। तांकर दरकार नहीं विशेष द्रव्य रे पूजा, तांकर जमा भी दरकार नहीं। तांकर दरकार खाली भक्ति सहकारे टिके जदि जल भी आपण माने तांको ऊपर अर्पण कले ताहले भोला बाबा सेतिक रे संतुष्ट हो जाते। तबे महादेव को संतुष्ट करने पाई एवं निजर मनस्कामना को पूरण करने पाई बहुत भक्त महादेवंकर ये 16 सोमवार व्रत पालन करते। तबे ये जो 16 सोमवार व्रत जदि श्रावण मासरे आपण माने करिवे यार महात्म्य अधिका, महत्व अधिका एवं बहुत मंगल हुए जदि श्रावण मासरे करिवे। अन्य मास अपेक्षा श्रावण मासरे व्रत को आरंभ कले नाही नथिबा पुण्यफल प्राप्ति होता है। तेबे व्रत को समस्त करि परिबे। अविवाहित पुओ, अविवाहित झियो, विवाहित स्त्री, विवाहित पुरुष ए समस्ते ए व्रत को पालन करि परिबे। किछि असुविधा नाही, खाली मन रे भक्ति थिबा दरकार। खास करके अविवाहित पुओ एवं झियो पिला माने व्रत को पालन करते मन लाखी साथीटीए पाइबा पाई। आउ खास करके क्यों माने करती ना जो दंपत्ति मानकर विवाहर बहु वर्ष पर मध्य सेमानकर संतानटीए नाही, सेमाने मध्य व्रत को पालन करती। तेबे एभली जदि आपणको जीवन में मध्य समस्या अछि ताले आपण माने मध्य ये 16 सोमवार व्रत करंतु। श्रावण मासरे आरंभ करंतु एई 16 सोमवार व्रत एवं 17टी सोमवार जो दिन हबो सही थर आपण माने व्रत को उद्यापन करंतु बा शेष करंतु। से भली जो माने अपुत्रिक अछंती तांकर होय त कन्या संतान अछंती किंतु सेमानकर पुत्र नाहंती, वंश रक्षा पाई, कुल रक्षा पाई पुत्र नाहंती, तेबे पुत्र कामना पाई मध्य आपण माने ये व्रत को पालन करि परिबे। जदि लंबा समय धरिकी आपणको परिवार रे कहि जणे रोग रे पीड़ित होई थांती, तांकर रोग भल हो न थाए, तेबे मध्य आपण माने एई 16 सोमवार व्रत पालन करंतु। तांको परिवार रे जे कहि धरंतु पिता को होईची ताले तांकर पुत्र एई 16 सोमवार व्रत को पालन करंतु, किबा स्वामी को होईची तांको स्त्री व्रत को पालन करंतु। देखिबे निश्चिंत भाव में एहा द्वारा आपणकर कल्याण हबो। जदि आपणको जातक रे मध्य कोनोसी काल सर्प दोष हो किबा जे कोनोसी प्रकार समस्या थाउ, आपणको परिवार भितरे जे कोनोसी प्रकार समस्या थाउ, जदि आपण माने 16 सोमवार व्रत को पालन करिवे ताले निश्चिंत भाव में आपणकर मंगल हबो। जदि शनि 7.5 प्रभाव आपणको राशि रे आरंभ हो जाए तबे निश्चिंत भाव में व्रत को करवा उचित। कौनसी ग्रह जदि आपको अशुभ फल प्रदान करुछंती ताले आपण माने ये व्रत को पालन करंतु। तेबे आसंतु जानिबा ये व्रत विषय रे संपूर्ण पूजा विधि केमिति करिवे, कौन करिवे, केमिति कले आपनकु भल फल यार मिलिबो, ये समस्त विषय आसंतु जानिबा। तेबे प्रथमे आसंतु जानिबा जे व्रतर आरंभ केबे करिबा। देखो श्रावण मास हूँ श्रेष्ठ मास जदि आपण माने 16 सोमवार व्रत आरंभ करने को चाहूँगी, किंतु तथापि जदि श्रावण मासटी अतिक्रम कर जाए ताहले मध्य आपण माने यही केते गुड़िए मास मु कहूची से समय में आपण माने जो 16 सोमवार व्रत को आरंभ करें। चैत्र एवं बैशाख मासरे, कार्तिक एवं मार्गशीर मासरे जदि आपण माने 16 सोमवार व्रत को आरंभ करेंगे भल, किंतु सबुठारु श्रेष्ठ मास होची
ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଉ କି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ହେଉ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୈତ୍ର କିମ୍ବା ବୈଶାଖ ମାସ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଥାଉ କି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଥାଉ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଠାରୁ ଏଇ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି, ଏଇ ଯେଉଁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତଟି ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ, ଦିନର ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ କରାଯିବା ଉଚିତ, ମାନେ ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ এই ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ରତକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ, ସକାଳୁ 9ଟା-10ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନିଅନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ କରିକି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରିନେବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପୂଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଠାରୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି 9ଟା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେଇ ସମୟରେ ସମୟଟି ସେଇ 9ଟା ହିଁ ରଖିବେ। ଯଦି 7ଟା ବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 7ଟା ବେଳେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ, ଯଦି 9ଟା ବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 9ଟା ବେଳେ ପୂଜା କରିବେ। ଗୋଟେ ସମୟ ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ এই ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁଦିନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତକୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ସମୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ। କେତେବେଳେ ଉଠିବେ, କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବେ, କେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଫୁଲ ତୋଳିବେ, କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଏହାର ଗୋଟେ ପୁରା ନିୟମ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତକୁ ପାଳିବେ ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରିବେ ବା ବ୍ରତୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପବାସ କରିବେ, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇବେ? ଯେଉଁ ଭୋଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଥିବେ, ସେଇ ଭୋଗକୁ ଯଦି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭାଗେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନନାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯାହା ବଳିଲା ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର। ସେତିକି ଆପଣମାନେ ସେ ସୋମବାର ଦିନ ଖାଇବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ କରିବେ, ପାଣି ପିଇବେ। ଯେତେ କଠିନ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ ତାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂଜା ବିଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ଶେଷ କରିବେ। ଅଗାଧୁଆ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଉ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ବେଲପତ୍ରକୁ ତୋଳିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବେ, ସେ ଗାଧେଇବା ଯେଉଁ ପାଣିରେ କିଛି ରାଶି ମିଶାଇବେ, କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇବେ, ମିଶାଇକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇକି ସେଇ ଜଳରେ ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇ ସାରି ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଭଲ ସଫା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜଳ ଚଢ଼େଇବେ, ନେଇକି ଯାଇଥିବେ କିଛି ଜଳ, ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ତା ସହିତ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଧୂପ ଦେବେ, ନୈବେଦ୍ୟ କରିବେ, ତାପରେ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ଶୁଭ ମନାସିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ଏବଂ ଘରକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସାରିକି ଫେରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ କରିବେ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନ କରିବେ, ନନାଙ୍କୁ ଯଥାବିହିତ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଆପଣମାନେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, କାହାକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେନି, କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେନି। ଏସବୁ ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଯଦି ଆସେ, ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ଯେମିତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ।
ଆଉ ସେ ଭୋଗକୁ ଯେଉଁ ପଠେଇବେ ନିଜେ ସେ ଭୋଗକୁ କେବେ ହେଲେ ଛୁଇଁବେନି ବା କିଣିବେନି, ଖାଲି ପଇସା ଦେବେ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରତ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଜଳାର୍ଘ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହେ, ରୋଗମୁକ୍ତ ରହେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହୁଛି, ସନ୍ତାନହୀନ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କର ସପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ, ଈଶାନ କୋଣ ଯେଉଁଟା ଆମର କହନ୍ତି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ସେଇ କୋଣରେ ମହାଦେବଙ୍କର এই ଫଟୋଟିକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, এই ବିଧିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ବ୍ରତର ଶେଷ ହେବ, ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ, ସେଦିନ ପାଞ୍ଚମୁଖରେ ହରି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ନନାଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ରତକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।